안녕하세요. 오늘은 10월 16일 수요일입니다. 오늘의 기사는 ASML에 관련된 기사인데, 이 ASML은 네덜란드 기업으로 반도체를 생산하는 과정에 있어서 이 회로도를 그리는 장비를 생산하는 독보적인 업체입니다. 유럽에서 테크 기업 중에 가장 시총이 높은 기업이고 거의 독점 기업이라고 보시면 되겠습니다. 그러면 한번 읽어보도록 하겠습니다. ASML lead the tech rout after warning of slow recovery in semiconductor sector. ASML이 뭐하냐면 이 반도체 산업에 있어서의 어떤 늦은 회복에 대한 경고 후에 뭐라고 했냐면 테크 라웃, 즉 테크 패배를 리드하고 있다고 이야기하고 있습니다. 그 말에 의하면 이 ASML이 그만큼 주가가 떨어짐에 따라서 다른 것도 떨어지고 있다는 겁니다. 이게 동기가 된 거죠. Shares in ASML led a tech rout on Nasdaq after the chip equipment maker yesterday warned of a slow recovery in the semiconductor sector in a result accidentally published a day early. ASML 주식이 뭐냐면 나스닥에서의 테크 패배를 리드하고 있었다. 뭐한 후에냐면 이 ASML 칩 이퀴먼트 메이커가 어제 반도체 산업에 있어서의 보다 더 느린 회복에 대해서 경고함으로써, 그리고 이러한 결과는 뭐냐면 accidentally, 어떤 우연하게도 원래 예고되어 있던 그날보다 하루 더 일찍 공표가 되었다는 겁니다. Dutch chipmakers cut its outlook for the next years after reporting the orders that were only half as much as investors had expected for the third quarter. 이 더치 칩메이커란 ASML을 말했고, ASML이 뭐하냐면 다음 연도의 아웃룩, 그러니까 예측을 컷, 결국 그 예측치를 낮췄다는 겁니다. 뭐한 후에냐면 그 오더, 주문을 보고한 후에, 그 주문이 뭐냐면 이번 3쿼터에서 기대되어 인베스터들이 기대했던 만큼의 약 절반 수준밖에 되지 않는 그러한 오더, 주문을 리포팅, 발표한 후에 Chief Executive Christophe Foucault warned of customer cautiousness and a more gradual recovery in all areas beyond artificial intelligence. 최고 경영자인 크리스토페 포쿠트라는 사람이 경고를 하는데 고객들의 어떤 조심스러움을 경고하고, 그 다음에 보다 점진적인 회복, 모든 분야에 있어서의 점진적인 회복을 이야기합니다. 뭐를 제외하고? 인공지능만 제외하고. The disappointing result, which had been scheduled for release today, were briefly published on its website yesterday before being deleted and then republished 30 minutes later, with ASML blaming a technical error. 이러한 실망스러운 결과, 그것은 원래 오늘 발표되기로 계획되어 있었었는데 그것이 뭐냐면 briefly, 잠깐 동안에 뭐냐면 어제 그 웹사이트에 공표가 되었다는 겁니다. 그런데 그것은 딜리트 되기 전에 공표가 됐는데, 그러고 난 다음에 다시 또 30분 후에 결국 다시 공표가 되었습니다. 그러면서 그것을 ASML이 왜 그런 현상이 일어났냐고 이야기하냐면 테크니컬, 어떤 기술적인 에러 때문이라고 이야기를 합니다. 블레이밍 한단 말은 결국 그 이유 때문에 결국
발표를 오늘 했어야 되는 것을 어제 할 수밖에 없었다는 겁니다. 그리고 어제 발표했는데 지웠다가 다시 30분 후에 다시 공표한 겁니다. The chipmaker's stock was down almost 17% in midday trading in New York as its gloomy outlook reverberated throughout the tech sectors. 이러한 칩 메이커의 스탁, 결국 ASML의 주식이 약 17% 뉴욕의 어떤 시장에서 빠졌고, 그리고 그 그룹이 결국 어두운 아웃룩, 전망치가 테크센터 전반에 걸쳐서 reverberate, 결국 요동을 치고 결국 퍼져나갔다는 겁니다. 그래서 결국 안 좋은 영향을 끼친 거죠. Shares in US chipmaker NVIDIA, which had hit an all-time high on Monday, and AMD fell about 5.5%. Broadcom was down 4%, and chip designer ARM was 6.4% lower. 그러면서 US, 미국에 있는 칩 생산한 업체인 엔비디아, 그는 월요일 날에 사상 최고치를 쳤는데, 갱신했는데, 이 엔비디아의 쉐어와 그 다음에 AMD의 쉐어는 각각 5.5% 하락했습니다. 브로드컴은 약 4% 하락하고, 그 다음 칩 디자이너인 ARM, ARM은 6.4% 정도 하락했다는 겁니다. 주식 가격입니다. ASML said its total net sale of 2025 would be 35 billion, with a gross margin of 51 and 53%. 그러면서 이 ASML이 2025년에 매출이 약 30에서 35 빌리언 유로 정도 될 거라고 이야기하면서 이는 51에서 53%의 그로스 마진을 가질 거라고 이야기합니다. 그러나 이것은 뭐냐면 ASML은 그 전에 뭐라고 이야기했냐면 매출이 약 그 2025년에 40 빌리언 유로가 될 거라고 이야기를 했었고, 그리고 그로스 마진이 약 54에서 56% 될 거라고 이야기했었는데, 그만큼 현재 말하는 것은 낮은 수치를 이야기하기 때문에 그에 대한 실망감에 주식이 이렇게 많이 빠지게 되고, 그 빠진 영향에 있어서 전체 테크 섹터에 영향을 미쳤다는 겁니다. Europe's most valuable tech company is the dominant provider of the precision chip-making machine that Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Intel and Samsung Electronics used to produce their most advanced chips. 이 유럽에서 가장 높은 시총을 가지고 있는 테크 컴퍼니인 ASML은 뭐냐면 이러한 어떤 정확도를 가지고 있는 칩을 만드는 장비를 공급하는 어떤 도미넌트, 어떤 지배적인 공급자입니다. 근데 이 머신은 뭐냐면 TSMC와 그 다음에 인텔, 삼성이 사용합니다. 뭐 하기 위해서? 그들의 가장 advanced, 결국 향상된 가장 최고로 고도화된 칩을 생산하는 데 사용하는 장비라는 겁니다. Net booking, a measure of orders placed by ASML customers, were 2.6 billion for the third quarter, far lower than more than 5 billion analysts had expected. 그러면서 net booking, 결국 ASML의 커스텀에 의해서, 결국 고객들에 의해서 어떤 주문되어진 하나의 매저인, 주문의 하나의 척도인 넷부킹이라고 하는 것은 이 3쿼터에 2.6 빌리언 유로였습니다.
이것은 애널리스트가 예측했던 5빌리언 유로보다 훨씬 낮은 수준입니다. 거의 절반 가까운 수준이죠. Challenge at the Intel and Samsung appears to have contributed to the ASML's weak result. 그러면서 인텔과 삼성에 있어서의 이 챌린지, 이러한 공경과 이러한 어려움 자체가 이 ASML의 약한 결과를 야기시켰다라고 볼 수 있습니다. Intel is racing to cut the cost by reducing the headcount and delaying the investment in new production facilities after reporting the disappointing result in August. 그러면 이제 인텔에 관해서 이야기를 하겠죠. 인텔은 8월에 이러한 실망스러운 결과를 발표한 후에 뭐하냐면 이 고용의 인원들을 줄이고 그 다음에 새로운 생산 공장에 있어서의 투자를 연기시킴에 의해서 코스트 비용을 절감하려고 노력하고 있다는 겁니다. 그리고 삼성 또는 이번 달에 Samsung this month acknowledged that it was facing a crisis after falling behind in AI chip making as a downturn in the memory market looms. 삼성은 이번 달에 뭐라고 했냐면 AI 칩 메이킹에 어떤 뒤처져 있는 후에 뒤처짐으로써 어떤 위기를 직면하고 있다. 모함에 따라서 메모리 시장에 있어서의 다운턴이 looms, 이제 곧 다가올 것에 따라서. 그러면서 ASML chip Roger Dessen said that very specific competitive issues in foundry business had contributed to the slow recovery in those chip markets, not benefiting from the booming demand for the AI computing infrastructures. 그러면서 이 ASML 재정 최고 책임자인 CFO가 로저 데센이라는 사람이 이야기를 합니다. 이러한 매우 어떤 특징적인 경쟁의 이슈, 어디에 있어서? 파운더리 비즈니스에 있어서 이러한 것이 결국 이러한 칩 마켓에 있어서의 어떤 슬로우한 그러한 회복의 긴 만들었고 야기시켰고, 이것은 뭐냐면 AI 곧 인공지능을 필요한 이러한 컴퓨터 인프라스트럭처를 위한 어떤 부밍, 화랑되는 그러한 수요, 높은 수요를 베네피팅, 결국 혜택을 받지 못하고 있다는 겁니다. The strong performance of AI clearly continues, he added. 그러면서 AI에 대한 명확하게 AI에 대한 어떤 강력한 어떤 향상이라는 것은, 성적이라고 하는 것은 확실하게 지속되고 있다고 그는 이야기하고 있습니다. 그래서 결론적으로 이야기를 하면 이 장비, 리티오그래피 장비를 생산하는 ASML은 주로 고객사가 세 곳인데 TSMC, 인텔, 삼성입니다. 근데 중요한 것은 ASML만 모든 고객들로부터 그만큼 수요가 많아서 생산하는데 풀가동시키고 있지만, 그래서 ASML 장비를 많이 가지고 오고 있지만, 반면에 인텔과 삼성 같은 경우에는 파운더리 비즈니스에서 TSMC에 미치지 못하기 때문에 따라서 이 ASML 장비가 크게 주문할 필요가 없다는 겁니다. 실질적으로 이러한 메모리 반도체 시장에서의 후퇴와 그 다음에 인텔에 있어서의 이 고용 감소 및 고용을 감소 및 인베스먼트, 투자를 줄이는 것 그 자체로 결국 그 장비가 점점
주문이 양이 줄어들 수밖에 없는 겁니다. 이러한 경쟁의 파운더리스에서의 경쟁 구도가 결국 ASML을 ASML을 결국 매출에 영향을 미치고 결국 이윤에 영향을 미침에 따라서 이러한 결과를 발표할 수밖에 없었다고 이해하시면 될 것 같습니다. 그러면 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.